آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں کرتویہ پتھ سے 77ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے میں قوم کی قیادت کی۔ کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھارت کی گوناگوں ثقافت اور فوجی طاقت کے منفرد منظرنامے کو نمایاں کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو بھارت کے اعلیٰ ترین امن کے دور کی شجاعت کے ایوارڈ اشوک چکر سے نوازا۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈر لائن نے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا نظارہ کیا۔ ملک اور بیرون ملک کے مختلف حصوں سے یوم جمہوریہ کی تقریبات منائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور امریکہ میں شدید سرد طوفان سے بجلی کی خدمات متاثر ہوئیں اور ہزاروں پروازوں پر اثر پڑا اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج 77واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم جمہوریہ کا جشن منانے میں نئی دلی میں کرتویہ پتھ سے ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قومی جنگی یادگار پہنچنے کے ساتھ تقریب کا آغاز ہوا، جہاں انہوں نے اپنی جان کی عظیم قربانی پیش کرنے والے سورماؤں کو گل دائرہ نظر کر کے خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ایک رسمی بگھی میں سوار ہو کر پریڈ کے مہمان خصوصی یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈر لائن کے ہمراہ کرتویہ پتھ پہنچیں۔ قومی پرچم لہرایا گیا، جس کے بعد 105 mm لائٹ فیلڈ توپوں کا استعمال کرتے ہوئے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ آج کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھارت کی گوناگوں ثقافت اور فوجی طاقت کے ایک منفرد منظرنامے کو نمایاں کیا گیا۔ اس سال کا موضوع ہے سوتنترتا کا منتر وندے ماترم اور سمردھی کا منتر آتم نربھر بھارت۔ پریڈ کے دوران مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، مرکزی حکومت کی وزارتوں اور محکموں کی 30 جھانکیاں نکالی گئیں۔ جھانکیوں میں قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک منفرد نمائش کے ساتھ ملک کی ثقافتی گوناگونیت کو پیش کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں بڑھتی ہوئی خود کفالت کے پس منظر میں ملک کی تیز تر ترقی کو بھی نمایاں کیا گیا۔ مسلح افواج کے تینوں شاخوں کی جھانکیاں اور جدید ہتھیاروں کے نظام کی جھلک پیش کی گئی، جنہیں آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج کے ذریعے استعمال کیا گیا تھا، جو پریڈ کی ایک اہم توجہ کا مرکز رہی۔ اصل فوجی ہتھیاروں میں جنگی ٹینک ارجن، گہرائی تک وار کرنے والے ہتھیاروں کی صلاحیتوں کے ساتھ راکٹ لانچر نظام، سوریہ استر، برہموس اور آکاش جیسے ہتھیار بھی شامل تھے، جو کہ آج کرتویہ پتھ پر پریڈ کے دوران نمایاں کیے گئے۔ صدر دروپدی مرمو نے بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو بھارت کے اعلیٰ ترین امن کے دور کی شجاعت کے ایوارڈ اشوک چکر سے نوازا۔ آج کی تقریب رافیل Su-30 C-295 MiG-29 اپاچی کے علاوہ دیگر جنگی طیاروں سمیت بھارتی فضائیہ کے 29 طیاروں کے ذریعے فلائی پاسٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ پریڈ کے دوران 2500 سے زیادہ فنکاروں نے ثقافتی کارکردگی پیش کی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خصوصی مہمانوں نے بھی آج کی تقریب میں شرکت کی۔ دلی سے پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارت اور بیرون ملک کے شہریوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر نے کہا کہ بھارت انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے لافانی نظریات پر قائم ایک درخشاں جمہوریت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم وطنوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔
सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि ये दिन तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर में शहरियों के लिए नई तवानाई और जोश लेकर आए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतहाई गर्मजोशी के साथ आज 77वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में परेड ग्राउंड में 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती सतह की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां हरियाणा के गवर्नर प्रोफेसर आशिम कुमार घोष ने कौमी परचम फहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। आसाम में गुवाहाटी के खानपाड़ा में रियासती सतह की असल तकरीब मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कौमी परचम फहराया। गुजरात में वावथराड जिले में पहली बार रियासती सतह की यौम जमहूरिया की तकरीब हुई। परेड देखने आए लोग पुलिस की कारकर्दगी के अलावा फजाइया के फूल निछावर करने से काफी मुतासिर हुए। छत्तीसगढ़ में गवर्नर रमन डेका ने रायपुर में कौमी परचम फहराया और परेड का जायजा लिया। उन्होंने माओनवाजों के तशद्दुद के खात्मे की कोशिश के बारे में बात की और कहा कि बहुत से नक्सलियों ने आईन पर एतमाद करते हुए खुद सुपुर्दगी कर दी है। ओडिशा में गवर्नर हरिबाबू कंभमपति ने भुवनेश्वर में कौमी परचम फहराया और सलामी ली। परेड में सिक्योरिटी फोर्सेज, तलबा और सकाफती ग्रुपों ने भी शिरकत की। हुकूमत ने साल 2026 के लिए 131 पद्म इनाम का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनाम पाने वालों में 19 खवातीन हैं और 16 शख्सियात को बाद अजमर्ग इन इनामात से नवाजा जाएगा। पद्म इनामात से सरफराज की जाने वाली अहम शख्सियात में अदाकार धर्मेंद्र और मामूटी, सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस, सियासतदां वीएस अच्युतानंदन, गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा शामिल हैं। जिन शख्सियात को पद्म भूषण इनाम दिया जाएगा उनमें शामिल हैं उत्तराखंड के साबिक वजीर आला भगत सिंह कोश्यारी और तमिलनाडु के कल्लीपट्टी रामासामी पलानी। दीगर इनाम पाने वालों में नौरी दत्तायतु, विजय अमृतराज, तमिलनाडु के एसकेएम माइली नंदन, शताबदनी आर गणेश, बैंकर उदय कोटक और वेलापल्ली नातेसन शामिल हैं। इसके अलावा पीयूष पांडे, वी के मल्होत्रा और शिबू सोरेन को बाद अजमर्ग पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बांग्लादेश के ढाका में वाक़ भारतीय हाई कमीशन में आज भारत का 77वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। चांसेरी बिल्डिंग में मुनक़िद तक़रीबात में भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाई कमिश्नर ने भारतीय बिरादरी के अफराद का खैर मकदम किया और उन्हें इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। इसके बाद ढाका की भारतीय बिरादरी के अरकान ने हुब्बुल वतनी के नग़मे पेश किए। श्रीलंका में भी भारतीय हाई कमीशन जजीरे के अपने सिफारती दफातर में 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इधर सिंगापुर के चांसेरी में भारत हाई कमिश्नर डॉक्टर शिल्पक एम्बुले ने 77वें यौम जमहूरिया तकरीबात में भारतीय बिरादरी की क़यादत की। अमरीका ने यौम जमहूरिया के मौके पर भारत को मुबारकबाद दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऐसे में जब भारत अपने आईन को अपनाने की याद में जश्न मना रहा है, तब अमरीका भी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के क़याम की अहमियत के एतराफ़ में शामिल है। चीन के शंघाई में भारत के कौंसिल जनरल प्रतीक माथुर की क़यादत में 77वें यौम जमहूरिया तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में भारतीय बिरादरी के 400 से ज्यादा अरकान, चीनी बिरादरी, सिफारती और कौंसिलर अहलकारों समेत 20 यूरोपीय यूनियन कौंसिल जनरल्स ने शिरकत की। अमरीका में जबरदस्त सरमाई तूफान की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। हजारों परवाजों में रखना पड़ा है और जुनूब से शिमाल मशरिक तक शदीद सर्दी और बर्फ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। कई रियासतों के हुक्काम ने खबर दी है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से जुनूब और ओकियानोस के वस्ती हिस्सों में पेड़ और बिजली की लाइनें गिर गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से 77वें यौम जमहूरिया का जश्न मनाने में कौम की क़यादत की। कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड में भारत की गुनागू सकाफत और फौजी ताकत के मुनफरिद मंजरनामे को नुमायां किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू भारतीय फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के आला तरीन अमन के दौर की शुजाअत के अवार्ड अशोक चक्र से नवाजा। इस दौरान झांकियां नुमायां की गईं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।